हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अतः सप्तत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। केशी तु कंसप्रहितखुरैर्महीं महाहयो निर्चरयन्मनोजवः सठावधूताभ्रविमानसङ्कुलं कुर्वन्नभो हेषितभीषिताखिलः विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुदोपमः दुराशयः कंसहितं चिकीर्षुर्व्रजन् सनन्दस्य जगामकम्पयन् तं त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलं तद्देशितैर्वालविघूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणीरुपाह्वयत्स व्यनदन् मृगेन्द्रवत् सतं निशाम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवाभ्याद्रवदत्यमर्षणः जघानपद्भ्यामरविन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजवोदुरत्ययः तद्वञ्चयित्वा ततमोक्षजोरुषा प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविध्य पादयोः सावज्ञमुत्सृज्य धनुःशतान्तरे यथोरगं तार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः सलब्धसंज्ञः पुनरुत्थितोरुषा सलब्धसंज्ञः पुनरुत्थितोरुषा व्यादाय केशीतरसापदद्धरिं सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगम्बिले दन्तानिपेतुर्भगवद्भुजस्पृशस्ते केशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथा मयः संववृते उपेक्षितः समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्धवायुश्चरणां च विक्षिपन् प्रस्विन्नगात्रपरिवृत्तलोचनः पपातलेण्डं विसृजन् क्षितौ व्यसुः तद्देहतः कर्किटिकाफलोपमाद् यशोरपाकृष्य भुजं महाभुजः अविस्मितो यत्नहतारिरुत्स्मयैः प्रसूनवर्षैर्दिवर्षद्भिरीडितः अविस्मितो यत्नहतारिरुत्स्मयैः प्रसूनवर्षैर्दिविषद्भिरीडितः देवर्षिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो नृप कृष्णमक्लिष्टकर्माणं रहस्येतदभाषत कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन् योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिवैधसां गूढो गुहाशयः साक्षि महापुरुष ईश्वरः आत्मनात्माश्रयः पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्यसङ्कल्पः सृजस्यत्यस्य विशीश्वरः सत्वं भूतरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च दिष्ट्या ते निहतो दैत्यो लीलयायं हयाकृतिः यस्य हेषितसन्त्रस्तत्याज्यन्त्यन्निमिषादिवं चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्याश्च हस्तिनं कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परश्वो हनिते विभो तस्यानुशङ्कयवनमुराणां नरकस्य च तस्यानुशङ्कयवनमुराणां नरकस्य च पारिजातापहरणम् इन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणं नृगस्य मोक्षणं पापात् द्वारकायां जगत्पते स्यमन्तकस्य च मणेरादानं सह भार्यया मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः पौण्ड्रकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनं दन्तवक्त्रस्य निधनं चैद्यस्य च महाक्रतौ यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भुवि अथ ते कालरूपस्य शपैष्णोरमुष्य वै अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्यामर्जुनसारथेः विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया समाप्तसर्वार्थममोघवाञ्छितम् स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया गुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनं क्रीडार्थमध्यात्ममनुष्यविग्रहं नतोऽस्मि दुर्यं यदुवृष्णिसात्वताम्
श्रीशुक उवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भागवतप्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तद्दर्शनोत्सवः भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे पशून् पालयत्पालैः प्रीतैर्व्रजसुखावहः एकदा ते पशून् पालाश्चारयन्तोद्रिसानुषु चक्रुर्निलयान् क्रीडाश्चोरपालापदेशितः तत्रासन् कतिचिच्चोराः पालाश्च कतिचिन्नृप मेषायिताश्च तत्रैके विजह्रुरकुतो भयाः मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषधृक् मेषायितानपोवाह प्रायश्चोरायितो बहून् गिरिदर्यां विनिक्षिप्य नीतं महासुरः शिलयापि दधे द्वारं चतुःपञ्चावशेषिताः तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम् गोपान् नयन्तं जग्राह वृकं हरिरिवौजसा स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसदृशं बली इच्छन् विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोद्ग्रहणातुरः तं निगृह्याच्युतो दोर्भ्यां पातयित्वा महीतले पश्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत् गुहापिधानं निर्विद्य गोपान् निस्सार्य कृच्छ्रतः स्तूयमानः सुरैर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम् गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान् निस्सार्य कृच्छ्रतः स्तूयमानः सुरैर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम 37 हरिः ओं श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ നാരായണായ. പീതാംബരം കരവിരാജിതശംഖചക്രകൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലേശമനിശം പ്രതിഭാവയാമി. യോന്തപ്രവിശ്യ മമ വാചമിമാം പ്രസുപ്തം സഞ്ജീവയത്യഖിലശക്തിധരസ്വധാംന അന്യാം ച ഹസ്തശരണശ്രവണത്വഗാധീൻ പ്രാണാൻ നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ശ്രീ മഹാഗണപതയേ നമ. സരസ്വതി നമ. എല്ലാ ആചാര്യ ഗുരുക്കന്മാർക്കും സജ്ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പാദനമസ്കാരം. നമുക്കിന്നിവിടെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 37-ാമത്തെ അധ്യായത്തെക്കുറിച്ചാണ്. 36-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വൃഷഭാസുരൻ്റെ വധത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം നാരദമുനി ലോക ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തെ ഭൂമിയുടെ ഭാരം തീർക്കാനായിട്ടുള്ളതായ അസുരാദികളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി കംസനെ രാമകൃഷ്ണന്മാരിൽ നിന്നും നേരിടാൻ പോകുന്ന ഭയത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം കംസൻ അക്രൂരനെ വിളിച്ച് മധുരയിൽ നടക്കുന്ന ധനുയാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ ഏതുവിധേനയും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. തുടർന്ന് കേശി എന്ന അസുരനെ നന്ദഗോകുലത്തിലേക്ക് അയച്ച് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ വധിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കേശിയെ പറഞ്ഞയച്ചതിന് ശേഷം 37-ാം അധ്യായത്തിൽ കേശിയുടെ വധം, ശ്രീനാരദൻ്റെ ഭഗവത്സ്തുതി, വ്യോമാസുരവധം, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. ആ കേശി എങ്ങനെയാണ് ഗോകുലത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞടുത്തത്? വലിയ ഒരു കുതിരയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ആ കുതിരയുടെ അതികഠിനങ്ങളായ കുളമ്പുകൾ കൊണ്ടുള്ള
പാദസ്പർശം തന്നെ ഭൂമിയെ പിളർക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ മനോവേഗത്തിലുള്ള 4 ഭാഗത്തേക്കുള്ള അവൻ്റെ വേഗത, അങ്ങനെ അതിവേഗതയോട് കൂടിയിട്ട് അവൻ പാഞ്ഞെടുത്തു. അത്യുന്നതങ്ങളായ അവൻ്റെ സ്കന്ധരോമങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളെയും വിമാനങ്ങളെയും ഒക്കെ അവൻ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗതികളെ മാറ്റി. അത്ര ശക്തിയായിരുന്നു അവൻ്റെ ആ കേസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിപ്പെട്ട കാറ്റ് എന്നാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് സകല ജീവജാലങ്ങളും ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ചു. വിശാല നേത്രോ വികടാസ്യ കോടരോ ബൃഹദ്ഗളോ നീലമഹാംബുദോപമാ ദുരാശയക്കം സഹിതം ചികീർഷുർ വ്രജം സനന്ദസ്യ ജഗാമകമ്പയൻ. അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അതിവിശാലങ്ങളാണ്. അതിവിസ്തൃതമായിട്ടുള്ളതായ അവൻ്റെ വായ, നീണ്ടുതിടച്ച കഴുത്ത്, മഹാമേഘം പോലെ നീല നിറം ഉള്ള ശരീരം, അങ്ങനെയുള്ളതായ ആ കുതിരവേഷം ധരിച്ച കേശി കംസൻ്റെ ആ ആഗ്രഹം സബലീകരിക്കാനായിക്കൊണ്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ വധിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി സകല ജനങ്ങളെയും ഞെട്ടിവിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദഗോകുലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. തം ത്രാസയന്തം ഭഗവാൻ സ്വഗോകുലം തദ്ദേശിദേവാലവിഘൂർണിതാംബുദം ആത്മാനമാജോ മൃഗയന്തമഗ്രണീരുപാഹ്വയത് സ വ്യനദൻ മൃഗേന്ദ്രവത്. അവൻ ആ ഗോകുലവാസികളെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ പുച്ഛ അഗ്രരോമങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കാറ്റുകൊണ്ട് ആ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗതിമാറി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മേഘത്തേക്ക് പറപ്പിച്ചു എന്നാണ്. അങ്ങനെ അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിക്കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ള മോഹത്തോടു കൂടി ശ്രീകൃഷ്ണനെ തേടി നടന്നു. അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ദാനവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ആ അസുരനെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു. അപ്പോഴവൻ സിംഹത്തിനെ പോലെ അലറി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തു. സതം നിശാമ്യാഭിമുഖോ മുഖേനഖം വിപന്നിവാഭ്യദ്രവദത്യമർഷണ ജഘാന പദ്ഭ്യാമരവിന്ദലോചനം ദുരാസതഞ്ചണ്ഡജവോ ദുരത്യയ. മുൻഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അവൻ ആകാശത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വായ തുറന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കോപത്തോടുകൂടി പാഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ്. അങ്ങനെ അരികെ വരാൻ ആർക്കാണ് ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ഭീകരൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക്? പക്ഷേ ഭഗവാൻ വളരെയധികം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കേശിയുടെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പോഴവൻ ആ അരവിന്ദലോചനനെ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ വളരെയധികം ശത്രു അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മന്ദഹാസത്തോടു കൂടി അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചു. ആ കേശി കാലുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ചവിട്ടിയെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ പിഞ്ചു കൈകൾ കൊണ്ട് ആ കാലിനെ പിടിച്ച് ആ കേശിയെ ആകാശത്തിൽ വട്ടം ചുറ്റി എറിഞ്ഞു. 100 വിൽപ്പാട ദൂരത്തെത്തിയതാണ്. സലബ്ധ സംജ്ഞ പുനരുദ്ധിതോരുഷ വ്യാദായ കേശീതരസാ പദദ്ധരിം സോപ്യസ്യ വക്ത്രേ ഭുജമുത്തരം സ്മയൻ പ്രവേശയാമാസ യഥോരകമ്പിലേ. അങ്ങനെ ദൂരെ ചെന്ന് വീണ ആ സ്ഥലത്ത് മോഹാസ്യപ്പെട്ട് വീണു കേശി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വബോധം വന്നു. ഉടനെ എണീച്ച് വായം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു. എലിയെ പിടിക്കാൻ പുറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പാമ്പ് കയറുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ ആ തടിച്ചുരുണ്ടതായ ഇടത് കൈ അവൻ്റെ ആ വായയിലേക്ക് കടത്തി. ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായ കൈകൾ അവൻ കടിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. കടിച്ചപ്പോഴോ അത് ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ കടിക്കുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു കേശിക്ക്. അവൻ്റെ പല്ലുകളെല്ലാം മുറിഞ്ഞുപോയി. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ കൈ എങ്ങനെ വളർന്ന്
ആ വായ മുഴുവൻ അടഞ്ഞു. അവൻ്റെ മുഖദ്വാരം കൈകൊണ്ട് തിങ്ങി പിളർക്കും വിധമായി. പിന്നീട് അവൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ കൈ വളർന്ന് അകത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേ അവന് പ്രാണവായു കിട്ടാതെ അവൻ ശ്വാസം മുട്ടി. കൈകാലുകൾ നാല് ഭാഗത്തും വിട്ട് അടി തുടങ്ങി. ദേഹത്ത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വേർപ്പ് ജലം വ്യാപിച്ചു. കണ്ണുകളങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റി തുടങ്ങി. അവൻ അവിടെയൊക്കെ മലമൂത്രാദി വിസർജനം ചെയ്തു. അവൻ്റെ പ്രാണനും നിലച്ചു. അവനത് ആ ഭൂമിയിൽ വീണു. തദ്ദേഹത കർക്കിടകാഫലോപമാത് വ്യസോരപാകൃഷ്യഭുജം മഹാഭുജാം അവിസ്മിതോ യത്നഹതാരിരുത്സമൈ പ്രസൂനവർഷൈ ദിവിജൈരഭിഷ്ടുത. അവൻ്റെ ആ പ്രാണവായു നിലച്ചു. ആ ദാനവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഭഗവാൻ കൈ പുറത്തെടുത്തു. ഇത്ര ഘോരനായിട്ടുള്ളതായ അസുരനെ കൊന്നിട്ടും യാതൊരു അഹങ്കാരവുമില്ലാതെ, ഒരു ഭാവവുമില്ലാതെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനതാ അവിടെ മന്ദസ്മിതം തൂകിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ദുഃഖം അകറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ ദേവന്മാരൊക്കെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷം പൂണ്ടു. പുഷ്പവർഷം ചെയ്തു ദേവന്മാർ. ദേവശ്ശിരുപസംഗമ്യ ഭാഗവത പ്രവരോ നൃപ കൃഷ്ണമക്ലിഷ്ടകർമാണം രഹസ്യേ തദഭാഷത. അങ്ങനെ ഈ കേശിയെ വധിച്ചപ്പോഴേക്കും നാരദമുനി അവിടെ എത്തി. മധുരാവാസികളായിട്ടുള്ളതായ ഭക്തന്മാരുടെ മനോരഥ പൂർത്തി പെട്ടെന്ന് വരുത്തണം. അതുകൊണ്ട് ദേവശത്രുക്കളെ അതിശീഘ്രം നശിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് സജ്ജനങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പരമപരാക്രമശാലിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തിൽ നാരദ മഹർഷി വന്ന് ഭഗവാനെ പലതും സ്തുതിക്കുകയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം ലോകാനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ആ ഭഗവാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രമേയാത്മൻ യോഗേശ ജഗദീശ്വരാം വാസുദേവാഖിലാവാസ സാത്വതാം പ്രവരപ്രഭോ. അങ്ങ് ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവും അധിഷ്ഠാനഭൂതനും ഒക്കെയാണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ വാസുദേവൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് അങ്ങ് അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വാസുദേവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതും നിൻ തിരുവിടിയല്ലേ. നിൻ തിരുവിടിയുടെ ജന്മസ്ഥാനമായ മധുരാപട്ടണത്തിലെ വസിക്കുന്നതായ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങയുടെ ദർശനം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണ്ടേ. അതെല്ലാം അങ്ങയുടെ കൃത്യമാണ്. അതെല്ലാം ഒരേ കാലത്ത് നടത്തുവാനിതാ അങ്ങ് സമർത്ഥനാകുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തെ കാണിക്കുകയാണ് നാരദമുനി ആ ഇനിയുള്ളതായ സ്തുതികളിലൂടെ. ത്വമാത്മാ സർവഭൂതാനാം ഏകോ ജ്യോതിരിവൈദസാം ഗൂഢോ ഗുഹാശയാ സാക്ഷി മഹാപുരുഷ ഈശ്വരാം. ഉള്ളില് ഈ വിറകൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അഗ്നി എന്ന പോലെ അങ്ങ് സർവജീവികളുടെയും അന്തര്യാമിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. അങ്ങ് ഗുഹാശയനും ഗൂഢനും സാക്ഷിയുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതായ മഹാപുരുഷന് ആണെന്ന് ഞാനിത് അങ്ങയെ വണങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതായ അങ്ങ് നിത്യസ്വതന്ത്രനായിട്ട് മറ്റൊന്നിൻ്റെയും സഹായം കൂടാതെ തന്നെ സത്വാദി ഗുണത്രയങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. സത്യസങ്കല്പനായ അങ്ങ് ആ ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടിതാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ പ്രപഞ്ചത്തെ പിന്നീട് രക്ഷിച്ചു, അതിനെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങാണെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന അസുരന്മാർ, പ്രമദന്മാർ, രക്ഷസുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വിനാശത്തിനും ധർമ്മമര്യാദ തുടങ്ങിയ രക്ഷക്കുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ ഭയങ്കര ശബ്ദത്താൽ പേടിച്ചിട്ട്
സ്വർഗം പേടിച്ചിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ സ്വർഗം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഓടേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതായ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേശിയെക്കുറിച്ചാണ്. കുതിരയുടെ വേഷമെടുത്ത് വന്ന ആ അസുരൻ ഇതാ അങ്ങേൽപ്പെടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അല്ലയോ വിഭോ, ഇനി ചാണൂരൻ മുഷ്ടികൻ തുടങ്ങിയവർ മല്ലന്മാർ, അത് കൂടാതെയുള്ള മല്ലന്മാർ, കുവലയാപീഠം, പിന്നീട് ആ കംസൻ എന്ന രാജാവ്, അവരെയൊക്കെ അങ്ങ് കൊന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണും. അതിനുശേഷമോ പഞ്ചജനൻ, യവനൻ, മുരൻ, നരകൻ തുടങ്ങിയവരെയും അങ്ങ് വധിക്കും. പാരിജാതാപഹരണം നടക്കും. ഇന്ദ്രപരാജയവും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലയോ ജഗത്പതേ, വീരന്മാരുടെ കന്യകമാരെ വീര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് വിവാഹം ചെയ്യും. ദ്വാരകയിൽ ഒരു ഓന്തായി കിടക്കുന്ന നൃഗന് എന്ന രാജാവിനെ അങ്ങ് പാപത്തിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കും. അതും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങ് ബാല്യമൊത്ത് സ്യമന്തകമണിയുടെ ആദാനവും ബ്രാഹ്മണന്റെ മരിച്ചുപോയ കുട്ടികളെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നതും എനിക്ക് കാണാൻ ഇടവരും. പൗണ്ഡ്രകന്റെ വധം, പിന്നെ കാശീപുരി ദഹിപ്പിക്കുന്നത്, രാജസൂയത്തിൽ വെച്ച് ശിശുപാലനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദന്ത്രഭക്തനെ ഹനിക്കുന്നത്, പിന്നെ അങ്ങ് ദ്വാരകയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ കവികളാൽ ഗാനം ചെയ്യപ്പെടാൻ യോഗ്യനായിട്ട് ഏതേതെല്ലാം ലീലകൾ ആടുമോ അവയെല്ലാം ഞാൻ കാണും. പിന്നീട് കാലസ്വരൂപനും ഈ ജഗത്തിൻ്റെ ഭാരം നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായിട്ട് അർജുന സാരഥിയായിട്ട് അങ്ങ് അനേകായിരം അക്ഷൗഹിണികളുടെ വിനാശ വരുത്തുന്നതും എനിക്ക് കാണാൻ ഇടവരും. ജ്ഞാനമൂർത്തിയും ആപ്തകാമനും തത്വസങ്കല്പനും തേജസ്സുകൊണ്ട് മായാകാര്യങ്ങളെ ദൂരീകരിച്ചവനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങേ ഞാനിതാ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനും സ്വാശ്രയനും സ്വാധീനമായ യോഗമായാൽ മഹതാദി കൽപ്പനകൾ നിർമ്മിച്ചവനും അങ്ങാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ലീലക്കായിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനാട്യമെടുത്തവനും യാദവശ്രേഷ്ഠനുമായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ഇതാ അവതരിച്ച അങ്ങയെ ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു. വ്രതത്തിന് സുഖം നൽകുന്ന ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ യുദ്ധത്തിൽ കേശിയെ നിഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം സന്തുഷ്ടരായിട്ടുള്ളതായ ഗോപന്മാരോടുകൂടി പിന്നീട് ഗോക്കളെയൊക്കെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. നാരദൻ്റെ സ്തുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ കാലം ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോവിന്ദനായിട്ട് അങ്ങനെ പരിലസിച്ചു, പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ ഏകതാതേ പശൂൻ പാലാശാരയന്തോ ദ്രിസാനുഷു ചക്രുന്നിലായന ക്രീഡാശോരപാലാപദേശത. ഒരിക്കൽ ആ ഗോപന്മാർ പർവ്വതപ്രാന്തങ്ങളിൽ പശുക്കളെ മേയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ കള്ളന്മാരും പോലീസും കളിക്കുന്ന പോലെ കള്ളന്മാരും പാലകന്മാരും എന്ന രീതിയിൽ കളികൾ ആരംഭിച്ചു. ചിലർ കള്ളന്മാരായിട്ട് അഭിനയിച്ചു, മറ്റു ചിലർ പശുപാലകന്മാരായിട്ട് അനുഭവിച്ചു, മറ്റു ചിലർ ആടുകളും മറ്റുമായിട്ട് തീർന്നു. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിർഭയന്മാരായിട്ട് അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് സമയം കഴിച്ചു. മഹാമായാവിയും മയപുത്രനുമായിട്ട് വ്യോമാസുരൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗോപന്റെ വേഷം എടുത്തിട്ട് കള്ളൻ്റെ ഭാവത്തിലേതാ അവിടെ പ്രവേശിച്ചത്. ആടുകളുടെ ഭാവം എടുത്ത് അനേകം ഗോപന്മാരെ എന്നിട്ട് അവൻ അപഹരിച്ചു. കാരണം ഗോപന്മാരുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന് ഒരുപാട് ഗോപന്മാരെ അപഹരിച്ചു. അങ്ങനെ ആ അസുരൻ
എന്ന വ്യോമൻ കൊണ്ടുപോയവരെല്ലാം ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഗുഹയിലിട്ടിട്ട് കല്ലുകൊണ്ട് അതിനെ അടച്ചു. അതിൻ്റെ ദ്വാരം അടച്ചതിന് ശേഷം അവനെ കാണാനില്ലാതായി. 4-5 കോന്മാർ മാത്രം ബാക്കിയായി അവിടെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ. അവൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സജ്ജനങ്ങൾക്ക് അഭയമരുളുന്നതായ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ആ വ്യോമാസുരൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗോവന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന അവനെ ചെന്നായ സിംഹമെന്ന പോലെ ബലാത്കാരമായിട്ട് പിടിച്ചു. ബലവാനായ അവൻ എന്തു ചെയ്തു? പർവ്വതതുല്യമായ തൻ്റെ ഘോര രൂപെടുത്തു. തന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. അവൻ പരവശനായി. അവൻ്റെ ശക്തിയെല്ലാം ചോർന്നുപോയി. ആ അച്യുതൻ അവനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ വീഴ്ത്തി. ആകാശത്തിൽ ദേവന്മാരെ നോക്കി നിൽക്കെ യജ്ഞത്തിൽ ബലിമൃഗമെന്ന പോലെ അവൻ്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ഭഗവാൻ കൊന്നു. ആ ഗുഹയുടെ അടപ്പ് പൊളിച്ച് ഗോപന്മാരെ എല്ലാവരെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ആ ആപത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഗോപന്മാരാലും ദ്യോവിൽ ദേവന്മാരാലും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗോകുലത്തിൽ ചെന്നു. അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും കുറേ കാലം അവിടെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ 37-ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. വാക്കുകൾ ഭഗവത്പാദങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യത്ത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം.